Right, today I'm going to explain A.K. Ramanujan's poem A River. तर අපි අද කතා කරන්නේ A.K. රාමනුජන්ගේ River කියන poem එක. तर අපි before going to the poem we should have an idea about the poet's biography. तर poet's biography එකත් බලමු. ඒතර 1929 A.K. Ramanujan was born in 1929 and on the other hand he was died in 1993. And ත්‍රයා ඉපදුන ප්ලේස් එක තමයි මයිසූරි කියලා කියන්නේ right. ත්‍ර මයිසූර් වල තමයි මෙයා ඉපදුනේ. එයා ඒ වගේම එයාගේ තාත්තා he was a mathematics professor කෙනෙක් වුණා. ඒ වගේම 1929 තමයි ඉපදුනේ. ඒ වගේම his father name is this is the father name right. And next one he was a poet and he was a translator and playwright and folklorist. And in his teenage year, Ramanujan wanted to become a magician. පොඩි කාලේ මෙයාට උනේ magicians කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේ මෙයා ඒ ගැන ගොඩක් try කරා. ඒ වුණාට මෙයා ලොකු වෙනකොට මෙයා he was a good at science and science වල ගොඩක් දක්ෂ වුණා. ඒ වගේ මෙයා English වලට එයාගේ change වුණා ලොකු වෙනකොට. එයාගේ subject එක English කරගත්තා. ඒ වගේම he also got a graduate diploma in linguistics. graduate diploma එකක් මෙයා ගත්තා මේ linguistics වලට. ඒ වගේම රාමනුජන් මෙයා 1950 විතර වෙනකොට ඒ කියන්නේ ස්කූල්ස් වල එහෙම ඉන්දියාවේ තියෙන දකුණු ඉන්දියාවේ උගන්වන්න ටීචින් විදිහට කරා. ඒ වගේම 1958 විතර වෙනකොට මෙයා he went to the United States for his PhD in linguistics. in linguistic උපාධියක් ගන්න 1958 විතර වෙනකොට United States වලට යනවා. ඒ වගේම රාමනුජන් 1962 වෙනකොට රාමනුජන් was appointed to the University of Chicago where he remained for about 30 years. තොර අවුරුදු 30ක් විතර මේ අවුරුදු 4-5ක් ඇමරිකාවේ ඉන්න අවුරුදු ඒ වගේම අගේ ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගෙවෙන්නේ මේ පිට එක එක රටවල් වල කැනඩාව වගේ රටවල් වල. ඒ වගේම මෙයා එක එක යුනිවර්සිටිස් වල. He also taught at several other universities such as Harvard, United States වල තියෙන එක එක මෙයා universities වල උගන්වනවා. ඒ වගේම University of California, Carleton College and University of various kind of universities වල මෙයා උගන්වනවා. ඒ වගේම Civilization and Linguistics and the Committee on Social Thought in 1983. तर මෙයා ආසියාවේ තියෙන South Asian Language and Civilization Department එකේ මෙයා තනතුරක් ලැබුවා right. ඒ වගේ මෙයා ඉගෙන ගත්ත colleges තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Maharaja College of Mysore, Pune 1959-1915. ඒ වෙනකොට මෙයා මේ Deccan College වල fellow of Deccan College වුණා right. ඒ වගේම Fulbright scholarships in Indiana University in 1959-1962. තොර හොඳම Fulbright scholarship එකක් ගත්තා. Mysore University ඒ වගේම මෙයාට PhD in linguistics from Indiana University. Indiana University එකේ PhD linguistics තියනවා කියලා කියනවා right. ඒ වගේම එයා 1966 වෙන විට මෙයා poem collection එකක් එළියට දානවා Striders කියලා. ඒතර Striders කියන poem collection එක ඇතුලේ එන poem එකක් තමයි The River.
a river කියලා අපි කියන්නේ right a river. වගේ මේ 1971 වන විට මෙයා relations කියලා poem collection එකක් දානවා. ඒ වගේම 1986 වන විට 1986 වන විට මෙයා second sight කියලා poem collection එකක් එළියට දානවා. ඒ වගේම මෙයා Tamil translate කරා English වලට. ඒ වගේම කන්නඩ තෙලිඟු වගේ එක languages මෙයා English වලට convert කරා. ඒ වගේම he can speak many languages. අර කතා කරන්න පුළුවන් එක වර්ගයේ languages. ඒ වගේම මෙයා folklorist කෙනෙකුත් වුණා. folk stories Indian folk stories ජනප්‍රවාද මෙයා English වලට convert කරලා ලිව්වා. right. ඒ වගේම මෙයා 1993 විතර වෙන විට මෙයා වයසට ගිහිල්ලා මෙයා නැති වුණා, මැරුණා. right. So we have come to the poem. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා poem එකට. and this is the poem. මේක තමයි poem එක. the poem එක it's better if we read the poem before going to the explanations වල යන්න කලින් අපි poem එක පොඩ්ඩක් කියවගමු. In Madurai, city of temple and poets who sang of cities and temples, every summer a river dry to a trickle in the sand, bearing the sand ribs, straw and woman's hair, clogging the water gates at the rusty bars under the bridges with the patches of repair all over them, the wet stone glistening like sleepy crocodiles, the dry unshaven water buffaloes longing in the sun. The poets only sang of the floods. right. तर මේ අපි පළවෙනි සෙන්ස් එක අපි කියවගත්තා. ඊළඟට මෙතන කියන්නේ in මදුරායි. මදුරායි කියන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන සිටි එකක්. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ තියෙන සිටි එකක්. ඒ වගේම මේ සිටි එකේ cities in Madurai, city of temples and poets. සිටි එකේ මදුරායි කියන නගරේ ගොඩාක්ම නටබුන් ගොඩක් ලස්සන එක වර්ගයේ නටබුන්ස් තිබුණා. ඒ වගේම ඒක ඓතිහාසික වශයෙන් ටික වටිනාකමක් තියෙන නගරයක් තමයි මේ දකුණු ඉන්දියාවේ තියෙන මදුරායි කියලා කියන්නේ. right. ඒතර මදුරායි එකේ මේ city of temples මදුරායි වල තියෙනවා මේ ගොඩක් temples and ඒක ගොඩක් ලස්සන city එකක්. temple of cities කියලා කියන්නේ. right. වටිනාකමක් තියෙන city එකක් කියලා කියනවා. and poets who sang of the cities and temples. every summer. එතකොට මේ ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ මේ මදුරායි වල හිටපු poetsලා who sang of cities and temples. මෙයා මේ ආඩම්බරෙන් මේ city එක ගැන සහ temples ගැන කවි ලිව්වා. මදුරායි කියන city එකක් තිබ්බා. ඒක ගොඩක් පෞරාණික වටිනාකමක් තියෙන city එකක්. ඒ නගරේ ඉන්න poetsලා ලිව්වා city එක ගැන සහ temples ගැන ආඩම්බරෙන්. ඊළඟ line එකට අපි එනකොට every summer a river tries to a trickle in the sand. තර හැම සමයකම හැම වසන්ත කාලෙකම මේ අවුව සැරට river dries ගංගාව dry වෙනවා. dries ගංගාව වේලිලා ගිහිල්ලා to a trickle. trickle කියලා කියන්නේ චූටි කානුවක් වගේ වෙන වතුර පාරක් ගිහින් dry වෙලා ලොකු ගඟක් මහා ගඟක් චූටි දිය පාරක් වගේ කෙට්ටු වෙලා ඒ වගේම in the sand වැලි අතුරින් අර ගලා යන චූටි දිය පාරක් බවට පත් වෙලා මේ හැම සමයකම මේ දේ වෙනවා කියලා කියනවා. right. ඒ වගේම bearing the sand ribs. ඒතර මේ සාමාන්‍ය වැලි වල තියෙන
දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගඟක් හිඳුනහම ඒ රිවර් බැංක් එකේ මෙහෙම රවුමට නිකන් මුහුදු රැලි වගේ දැන් පපුවේ තියෙන රිබ්ස් පපුවේ තියෙන මේ පාර්ශ්ව ඇටවල තමයි රිබ්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මෙහෙම උඩයට ගිහිල්ලා මෙහෙම මේ වැලි කඳු වගේ මෙහෙම ගංගාව වල දැකලා ඇති හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඊතර මෙතනත් කියන මේ ගඟ හොඳටම වේලිලා ගිහිල්ලා bearing the sand rips මතු වෙනකම්ම මේ පපුවේ තියෙන ඇට වගේ මෙහෙම චුට්ටි චුට්ටි මෙහෙම ගිරි ගැහෙනකම්ම මේ ගඟ බෙහෙලිලා ගිහිල්ලා right ඒ වගේම straw and women's hair එතකොට straw කියලා කියන්නේ අපි පිදුරු වගේ මොන හරි කුණු ජොඩි ජරාව right එතකොට මේ ගඟේ කුණු රොඩු ජරාව එකතු වෙලා දැන් වතුර ඔක්කොම නැහැනේ women's hair clogging the water gates at the rusty bars එතකොට මේ ගඟේ තියෙන කුණු ගිහිල්ලා එකතු වෙලා තියෙන ඒ වගේම කාන්තාවන්ගේ කෙස් කෑලි ගිහිල්ලා මේ ගංගාවේ එකතු වෙලා තියෙන මේ clogging the water gates කියන වතුර එළියට පිට කරන තැන අවහිර වෙලා මේ clogging කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අවහිර වෙනවා නම් අපි කියනවා clogging කියලා. මේ ජරාව ගිහිල්ලා මේ water gates වතුර එළියට යවන තැන් දැන් ওই ඩෑම් එකක් එහෙම ගත්තාම එතනින් එළියට වතුර අවුට් කරන තැනට අපි කියනවා water gates කියලා. ඒතකොට මේ water gates වල මේ ජරාව හිර වෙලා තියෙනවා. at the rusty bars rusty කියන්නේ මලකඩ බැඳිලා. මලකඩ බැඳිච්ච මේ බාර් එකකුත් තියෙනවා. under the bridges with patches. ඒතර මේ ගංගාවේ මේ පාලමකුත් තියෙනවා. ඔයාලා ඉමේජින් කරගන්න. ඒ පාලම rusty bars. ගංගේ වතුර හොඳට මිහිඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අර මල බැඳුණු යකඩ කණු දිය යට තියෙනවා අපිට ඉලිප්පිලා පේනවනේ. එතකොට මෙතනත් කියන්නේ ඒකයි. at the rusty bars දිය යට තියෙන rusty bars මල බැඳුණු bars අපිට පේනවා under the bridges with patches. ඒතර පාලමක් තියෙනවා. ඒ පාලමෙත් මේ patches තියෙනවා of repair all over them. එතකොට repair කර යුතු ලොකු මේ patches තියෙන ලොකු හිල් තියෙනවා right පාලමේ කැඩිලා යටින්. ඒ වුණාට ඒවා පේන්නේ මේ ගඟ හිඳුනහම තමයි මේ සමයක ආපුවහම තමයි මේ ගඟ dry වෙලා එතකොට තමයි මේ කැත්ත ජරාව ඔක්කොම පේන්නේ right rusty bars පේන්නේ. ඒ වගේම මේ කාන්තාවන්ගේ ජරාව එහෙම හිර වෙලා තියෙනවා පේනවා. ඒ වගේම මේ rusty bars patches පේනවා. repair කර යුතු patches ලොකු ඒවා පේනවා. ඒ වගේම පේනවා the wet stone glistening like sleepy crocodiles. එතකොට wet stone කියලා කියන්නේ තෙමුණු ගල්. දැන් ගඟ හිඳුනහම තෙමිච්ච ගල් ඉලිප්පිලා තියෙනවා නේද? එතකොට ඒ ඉලිප්පිච්ච ගල් හරියට ස්ලීපි crocodile කෙනෙක් වගේ. ඉඳාගෙන ඉන්න crocodile කෙනෙක් වගේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා dry one shaven water buffaloes lounging in the sun. එතකොට ඒ dry ones වේලිච්ච ඒවා මොන වගේද? හරියට shaven water buffaloes කියන්නේ පඬි කපපු මීහරක් මොන පාටද? කළු පාටයි නේද? ඒතර වේලිච්ච ගල් හරියට මීහරක් වතුරේ ඉන්නකොට ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? කළු පාටයි. මෙහෙම පිට වේලිලා පේනවනේ. ඒතර හරියට ගලක් වගේ. ඒතර මේ වේලිච්ච ගල් හරියට shaven buffaloes හරියට මේ බෆලෝ කෙනෙක්ගේ පිටක් වගේ මේ ඉරාව්වේ තියෙන lounging in the sun ඉරාව්වට වේලිච්ච මේ shave කරපු බෆලෝ කෙනෙක්ගේ පිටක් වගේ කියලා කියනවා right. එතකොට අපිට මේකේ ඒ වගේම අන්තිම ලයින් එක අපිට කියනවා the poets only sang of the floods. ඒතර ඒ කාලේ හිටපු poets ලා මොනවද කිව්වේ? poets ලා කිව්වේ flood එක ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ ගඟ flood කියලා කියන්නේ අපි full of water. ගඟේ වතුර තියෙනකොට විතරයි poets only sang of the flood.
පොයට්ලා සින්දු කිව්වේ. මේ වගේ ගංගාව ඩ්‍රයි වෙලා වේලිලා ජරා වෙලා තියෙනකොට පොයට්ස්ලා කවදාවත් සින්දු කිව්වේ නැහැ. ගඟ ගැන සින්දු කිව්වේ නැහැ. පොයට්ස්ලා මොනවද කිව්වේ? ටෙම්පල් ඇන්ඩ් සිටිස් ගැන ඔයාලා ගොඩක් ජාරුවෙන් කතා කරා. ඒ වුණාට එයාලගේ ගංගාවේ තියෙන මේ කැත දේවල් මේකේවා කවුරුත් රියැලිටි එක එයාලා එළියට දැම්මේ නැහැ. බොරුව විතරයි එයාලා කරේ. රයිට්. ඒතර මෙතන සැටරිකල් එකක් දෙනවා අපිට. කියන උපහාසයක් දෙනවා මේ පැරණි පොයට්ස්ලා ඒ කාලේ හිටපු එයාගේ සමකාලීනයෝ මොකද කරේ මේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැක්කේ නැහැ. රියැලිටි එක මෙයාලා හැංගුවා. මෙයාලා අර ගඟේ ජරා වෙච්ච කැත වෙච්ච දේවල් මෙයාලා කිව්වේ නැහැ. මෙයා කිව්වේ ඒ කාලේ හිටපු පොයට්ස්ලා කිව්වේ ගංගාව full of water. ගංගාව වතුර පිරෙලා ලස්සන ගැන විතරයි ගඟේ කිව්වේ. රයිට්. ඒතර මෙතන පරණ ඒ කාලේ හිටපු සමකාලීන පොයට්ස්ලව විවේචනයට ලක් කරනවා මේ අන්තිම ලයින් එකේ මේ ඒකේ රාමනුජා. රයිට්. ඒතර no one write dry rivers. කවුරුත් ලියන්නේ නැහැ dry river එක ගැන. රයිට්. ඔහු ඉන්ඩිකේට් කරනවා ඒක. එයාගේ මේක පොයම් එක ලියලා තියෙන්නේ simple language. එයාගේ මේක lot of adjectives තියෙනවා. lot of adjective listening. අනේ වගේ එක adjectives තියෙන නිසා අපි කියනවා මේක very descriptive poem එකක් කියලා. descriptive language එකක්. විස්තරාත්මක භාෂාවක් තමයි මෙයා use කරලා තියෙන්නේ මේක ලියන්න. එයාගේ මේ similes ගොඩක් තියෙනවා, metaphors තියෙනවා. ඒතර මේ trickle කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් metaphor එකක් විදිහට. එයාගේ මෙතන තියෙනවා like simile අන්න ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ imageries අපිට දීලා තියෙනවා මේ bearing the sand rips නැවෙනවනේ අපිට. ගංගාව වේලිලා ගිහිල්ලා අපිට මේ rips මතුවලා තියෙනවා අපිට නැවිලා පේනවා නේද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මේ අපිට මේ දේවල් හිතේ අපිට සෙන්ස් එකක් අපි රූපයක් නැවෙනවා නම් අපි කියනවා imagery එකක් කියලා. ඒතර bearing the sand rips දරාගෙන ඉන්නවා. straw and women say. එතකොට අපි ඒවත් imagery විදිහට ගන්නවා. ඒතර shaven water buffaloes කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් metaphor එකක් විදිහට directly අපිට මෙතන compare කරලා තියෙනවා. directly comparison with these two line දෙකත් එක්ක මෙයා මේක directly metaphor කරලා තියෙනවා. right. අපි අපිට ඊළඟ stanza එකකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. right. He was there for one day when they had the floods. People everywhere talk of the inches rising of the freezes number of the cobble steps run over by the water rising on the bathing places and the way it carried off 3 village houses, 1 pregnant woman and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. Thought he was there for one day. ඔහු යනවා for a day. එක දවසක් ඔහු යනවා එක දවසක් එහෙට කියලා කියනවා. right. ඒතර he කියලා අපි third person narration එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔහු තමයි දැන් poetම කියා ගන්නවා ඔහු කියලා ඔහුට. ඒතර ඒකේ රාමනුජාන් තමයි මේ he කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔහු යනවා දවසක් මේ ගමට. when they had the floods. මේ ගම් වතුර තියෙනකොටම තමයි මෙයා යන්නේ. right.
The people everywhere talk of the inches rising. තොර ගං වතුරේ මිනිස්සු හැම තැනම කතා වෙන්නේ මොකද්ද? මේ inches rising. වතුර උඩට මේ අඟල වැඩි වෙනවා. ඒක ගැන තමයි මේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ හැම තැනම කතා කරන්නේ වතුර වැඩි වීම එක ගැන, right? එයාගෙන of the freeziest number of the cobble steps run over by the waters rising. එතකොට මෙතන කියන of the precise numbers එකක් මෙතන කියන්නේ සාමාන්‍ය තමයි cobble steps කියලා අපි කියන්නේ ගල් වලින් හදපු පඩිපලක්. දැන් සාමාන්‍ය නාන්න යන දැන් ගඟවල් වලට එමු බහින නාන තැන් places වල තියෙනවා මේ cobble steps වලින් කියන්නේ සාමාන්‍ය ගල් වලින් හදපු පඩිපල්. ඒතර ඒ පඩිපල් වල වතුර වැඩි වෙනවා. inches rising precise number of cobble steps run over by the water. වතුර වලින් මේ පඩියෙන් පඩිය වැහෙනවා. මේ ගම් වතුර ඇවිල්ලා පඩියෙන් පඩිය වැහෙනවා. rising on the bathing places. මිනිස්සු නාන ස්ථානත් මේ ගම් වතුරෙන් යට වෙනවා ටික ටික, right? And the way it carried off the 3 village houses. එයාගම ගම් වතුර විසින් මොකද කරලා තින්නේ 3 village houses ගහගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම one pregnant woman කෙනෙකුත් මේ ගම් වතුරට ගහගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. තර cows ලා දෙන්නෙකුත් මේ ගම් වතුරට ගහගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ නම් දීලා තියෙනවා name Gopi and Brinda as usual කියලා. තර ඒ දෙන්නගේ නම් තමයි cows දෙන්නගේ නම් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගම් වතුරට ගහගෙන යන ගම් වතුරට ගහගෙන ගියපු නැත්තම්. තර මෙතන කියන්නේ මෙතනත් කියන්නේ ළමයි මේ ඉච්චර මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගම් වතුරක් ආපුවාම මේ යට වෙන ස්වභාවයක ඒ පැත්ත එයා දකින්න දේ තමයි මෙතන අපිට කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඉච්චර මිනිස්සුන්ට වඩා සත්තුන්ට තමයි ඉම්පෝටන්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. බලන්න Gopi and Brinda. ඒතකොට මේ හරක් දෙන්නගේ නම් දෙකක් දන්නවා. ඒ වුණාට මේ කාන්තාවගේ නම දන්නේ නැහැ. pregnant women's ලාට අර කියන්නේ male dominations තිබ්බ කාලේ සමාජයේ ladies ලාට ඒතකොට lower position of the society එකේ lower position එකක් තමයි තිබ්බේ මේ ladies ලාට. ඒතර මේ lady ලා ඇච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඉන්දියාවේ දැනට උනත් කාන්තාව male domination කියන එක තියෙනවා. ඒතර they give prominence to cow. ඒතකොට cows ලාට මෙයා prominence එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම cows ලාට ප්‍රමුඛතාවයක්. ඒතර cow කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මොනවද? දෙමළ අපි tamils ලා අපි cows ලා හඳුන්වන දෙවියෝ විදියට නේද? මෙතන දෙවියොත් අපිට මෙතන මේ poets criticize කරලා තියෙනවා, religious criticize. ඒතර මේ කාන්තාව ගැන එච්චර important එකක් දීලා නැහැ මේ කවුලා ගැන තරම්වත්. කවුලාගේ නම්වත් දැනගෙන හිටියයි වුණාට කාන්තාවගේ නමවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ගම් වතුරට ගහගෙන යන, right? ඒ වගේම මෙතනත් අපිට irony එකක් දෙනවා. ඒතර name Gopi and Brinda as usual කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් අපිට ironically අපිට අදහස් වෙන්නේ මේ religious criticize කරන එක, criticism of the religions criticize කරන මේකෙන්, right? ඒතර මිනිස්සුන්ට වඩා සත්තු important වෙලා මිනිස්සුන්ට කියලා කියනවා. ඒතර මෙයා දකින්න ඇත්ත ඒ තමයි අපිට කියන්නේ. right, අපි next stanza එකට යමු. ඒතර poets ලාත් මේවා ගැන
සින්දු ලිව්වේ නැහැ කාන්තාව ගිව්වේවයි මේ බෑඩ් රියැලිටි එක ගැන පොයට්ස්ලාත් සින්දු ලිව්වේ නැහැ කවි ලිව්වෙත් නැහැ right ඊළඟ ඉන්ස්ටන්ස් එකට කියන the new poets still quoted the old poets but no one spoke in verse of the pregnant woman drawn with the perhaps twin in her kicking at the blank walls even before birth කියලා කියන right එතකොට ළඟම new poets ලා quoted කියන්නේ copy කරනවා කියන්නේ right එතකොට මෙතන කවුරුත් reality එක ගැන කතා කරේ නැහැ new poets ලා මොකද කරේ යාගේ සමකාලීන poets ලා මොකද කරේ still quoted all poets තාම අනුගමනය කරන්නේ all poets ලාව copy කරනවා ඒ වගේම but yet no one spoke in verse of the pregnant woman drawn කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ මේ දියේ ගිලිච්ච pregnant woman ගැන හැමෝම අලුත් poets ලා මොකද කරන්නේ පරණ poets ලාව copy කරනවා පරණ poets ලා මොකද කරේ එයාලගේ full of waters ගඟේ තිබුණකොට කතා කරා ඒ වගේම එයාලගේ cities ගැන උජාරුවෙන් කතා කරා ඒ වුණාට එයාලා කවදාවත් sad reality එක ගැන කතා කරේ නැහැ එතකොට මේ දැන් අලුත් ඉන්න poem මෙයාගේ පරපුරේ ඉන්න කට්ටිය සමකාලීනවත් කරේ මොකද quoted කරපු එක අතීතයේ poets ලව quoted කරා copy කරා right අලුත් දෙයක් ඇහැට දකින දේ කිව්වේ නැහැ. ඒතර මෙයා ඒ කාලේ හිටපු සමකාලීනයන්ව විවේචනයට ලක් කරනවා criticize කරනවා right ඒ වගේම අපිට මෙතන කියන මෙතන අපි අන්තිම ලයින් එකේ kicking at the blank walls. ඒතර kicking කියවම අපිට පහර දෙනවා වගේ සෙන්ස් එකක් තියෙනවා නේද? එතකොට අපිට ඒක tactile imagery සාමාන්‍යයෙන් අපි ටච් කරනවා නම් අපිට යම් දෙයක් අතින් අල්ලලා අතට දැනෙනවා නම් සෙන්ස් එකක් අපි කියන tactile imagery කියලා right kicking at the blank walls even before birth මේ කාන්තාවත් කවුරුත් කාන්තාව ගැන කතා කරේ නැහැ ඒ වගේම එයාගේ පැහැප් සමහර විට එයාගේ බඩේ ඉන්න ට්වින්ස්ලා ගැන කතා කරේ ඒ වගේම at the blank wall even before birth මෙයාගේ බඩේ මේ පයින්ක ගහ ඉන්න දරුවෝ දිහාවත් කවුරුත් poems ලිව්වේ නැහැ at the blank wall even before birth ඒතර මේ කවුරුත් මේ කාන්තාව ගැන poems ලිව්වේ නැහැ ඒතර මෙයා මූලිකව කරන්නේ මොකද්ද එයාගේ සමකාලීන poets ලව විවේචනයට ලක් කරපු එක last stanza එකට අපි එනකොට කියනවා he said the river has water enough to be poetic about only once a year and then it carries away in the first half our 3 village houses a couple of cows named Gopi and Brinda and one pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies with different colored diapers to tell them apart කියලා කියනවා right ඒතර මෙතන කියන්නේ he said ඔහු කියනවා the river has water enough to be poetic ගංගාවේ වතුර තියෙනවා දැන් poet ලියන්න තරම් about only once a year අවුරුද්දකට එකපාරක් තමයි මේ ගංගාවේ වතුර තියෙන්නේ poem ලියන්න poets ලට වතුර full of water වෙන්නේ අවුරුද්දකට එකපාරයි ඒ වුණාට මේ ගංගාව අනිත් හැම කාලවලදීම ගංගාවේ ස්වභාවය කැතයි නේද එතකොට මේ river has enough water ගංගාවේ වතුර
water enough to be poetic about only one side. අවුරුද්දට එක පාරක් තමයි මේ ගංගාවේ වතුර full of water වෙලා poetsලාට ගීත ගායනා කරන්න ගීත ලියන්න පුළුවන් විදිහට ගඟ හැදෙන්නේ. And then ඒ වුණාට අවුරුද්දේ අනිත් කාලවලදී it carries away in the first half of a 3 village house. තර ඒ වුණාට අනිත් හැම කාලවලදීම මොකද මේ ගඟ මේ විනාඩි 30ක් තුල පොඩි කාලයක් තුලත් මේක විලේජස් 3ක් ගහගෙන ගියා. ගඟේ තියෙන සුන්දරත්වය වගේම bad reality එක එතන කියනවා right. ඒ වගේම poetsලා ගීත ගායනා කරේ ගඟේ වතුර තියෙනකොට විතරයි කියලා එතනත් මෙයා මෙතන මේ all poets එයාගේ සමකාලීනව criticize කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් right. ඒ වගේම ගංගාවේ අනිත් කාලවලදී ගඟ හරිම සැරපරුසයි ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කිසිම ලස්සනක් නැහැ. ගංගාව කිව්වම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙගේ ජීවය එහෙම නැත්නම් උපත කියලා අපි කියනවා right. fertility ඒ වගේම creativity good future කියන ඒ වගේ අපි symbol of good future අනේ වගේ එක එක සංකේතාත්මක ගඟ හඳුන්වනවා නේද? ඒ වුණාට මෙතන ගඟ මොකද කරන්නේ? ගඟ හරිම සමහර ලාට සැඩ පරුසයි. එතකොට සැඩ පරුස ගඟ මේ විනාඩි කිහිපයක් තුළ මේ ප්‍රෙග්නන්ට් වුමන් කෙනෙක් සහ කාන්තාවක් සහ ගෙවල් දෙකක්ම මේ දැහැගෙන ගියා. එතකොට ගඟේ තියෙන බෑඩ් නරක බෑඩ් රියැලිටි එක ගැන මෙයා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිත් පොයිට්ස්ලාගේ සඳහන් කරන යාගේ all poets ලව මෙයා කොපි කරේ නෑ. මෙයා අලුත් දෙයක් තමයි බෑඩ් රියැලිටි එක දකින්න ස්වභාවය ඇත්ත සැටියෙන් මෙයා ඇති සැටියෙන් මෙයා දැම්ම එළියට right. ඒ වගේම මොකද කරේ මෙයා මෙතන ආයෙත් කියන 3 village houses a couple of cows named Gopi and Brinda. ඒතර මෙයා මෙතන ආයෙත් කියන මේ couple of cows ලාගේ නම් සුත් මෙතන කියන. ඒතර එතනත් එයා විවේචනයට ලක් කරනවා මේ religions කියන එක. ඒ වගේම ඒ කාලේ කාන්තාවන්ට නොතිබුණ කාන්තාවන් නොතිබුණ human rights අයිතිවාසිකම් මේ සත්තුන්ට ඊට වඩා අයිතිවාසිකම් තිබුණා කියන එක. මේ කවුරුත් මේ කාන්තාව බේරගත්තේ නෑ ගඟේ ගහගෙන යනකොට right. ඒ වගේම මෙයාගේ ඉච්චර වැදගත් නැහැ right. ඒතර මේ බඩේ ඉන්න ළමයි ගැනවත් එච්චර මිනිස්සු කෑ කරේ නෑ. මේ කවියොත් ඒ ගැන නොසලකා හැරියා right. Gopi and Brinda, one pregnant woman expecting identical twins. මෙයාගේ බඩේ ඉන්න twins ලා දෙන්න සමහර විට twins ලා දෙන්නෙක් ඉන්නත් පුළුවන් නේද? with no moles on their bodies. මෙයා මේ එළිය ජීවිතේ ලෝකේ එළිය බලන්නත් කලින් මෙයා ජීවිතේ හැරදාලා යන්න සිද්ධ වෙනා මේ ගංග වතුර නිසා flood එක නිසා. ඒ වගේම එයාලා කවුරුත් not important නේද? දැන් අද කාලෙත් එහෙමනේ. මිනිස්සු මැරෙන්න යනකොට එතන ෆොටෝ ගහනවා නේද? ඒතර මෙතනත් ඒ වගේ මිනිහ මැරෙන්න යනකොට වට වෙලා ෆොටෝ ගහනවා වගේ සීන් එකක් තමයි මෙතන මේ ගෑන් කෙනා ගැන ඉතර not important. සත්තු ගැනවත් තරම්වත් important එකක් නෑ. සත්තුන්ගේ නම් දන්නවා වුණාට මේ කාන්තාවගේ නමවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ right. එතන අන්තිම ලයින් එක with no moles in the body කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇලර්ජි එළිය බලන්නත් කලින් මිය යනවා කියන එක with the different color diapers to tell them apart.
සාමාන්‍ය ඩයපර්ස් පුංචි ළමයි අඳින ඩයපර්ස්. ඒ ඩයපර්ස් වල පාටක් මෙතන ඩිෆරන්ට් කලර් ඩයපර්ස්. එක වර්ගයේ ඩයපර්ස් උත් මුහුදු වතුරට ගම් වතුරට ගහගෙන යනවා කියලා කියනවා රයිට්. ඒතර එතනදිත් මේ විවේචනය කරලා තියෙනවා මේ සමහර විට මේ එක ළමයි වෙන මිනිස්සු සමූහයක් ගහගෙන යනවා කියලාත් අපිට මෙතන සෙන්ස් එකක් දෙන්න වෙන්නේ නැති අය එහෙම දාන්න නැත්තේ ඩයපර්ස් කියලා අපි ඔයා ක්‍රිටිසිසම් එකක් අපිට ක්‍රිටිසයිස් කරනවා මේ ඕල් පොයිට්ස්ලා තමයි එයාගේ සමකාලීන පොයිට්ස්ලා සහ ඕල් පොයිට්ස්ලා ක්‍රිටිසයිස් කරනවා. එයාලා ඕල් පොයිට්ස්ලා කරපු දෙයමයි වර්තමානයේ එයාගේ සමකාලීන පොයිට්ස්ලා කරේ. කෝටඩ් කරපු කොපි කරපු එක පරණ පොයිට්ස්ලාව කොපි කරපු එක තමයි කරේ. අලුත් දෙයක් බෑඩ් රියැලිටි එක ගැන ලිව්වේ නැහැ. එයාලා දකින සුන්දර දේවල් ගැන ෆ්ලඩ් එක ගැන ගඟේ තියෙන ෆුල් ඔෆ් වෝටර් වතුර පිරලා තියෙනකොට විතරයි සින්දු කිව්වේ රයිට්. ඒතර මෙතන ගඟ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්දියාවේ තියෙන මේ මදුරායේ තියෙන වයිකායි කියන ගඟ තමයි මෙයා අපිට මෙතන අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එකක් මතක තියාගන්න. ඒකම ඉන්දියාවේ ගොඩක් මේ වගේ මේ එයාගේ තව එක වර්ගයේ පොයිට්ස්ලා හිටියා. යාලත් එකම දේ කරපු එක ඒක විවේචනය ලක් කරපු එක තමයි මෙයා පොයිම් එකකින් අපිට කියලා දෙන්නේ. lack of responsibility of new writers. අලුත් ලියන්නන්ගේ අලුත් writers ලගේ lack of responsibility නැතිකම. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් right.